बेटा तुहानूं बाकी तो मैं सारा दस ही दिता सीगा इनफॉर्मेशन सिस्टम का। कंप्यूटर बेस्ड इनफॉर्मेशन सिस्टम बारे भी सिस्टम वेयर दी तुहाडी टाइप्स सीगियां, ठीक है। वो बारे बट मैं तुहानूं दस्सिया सी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम के अगे कुछ टाइप्स आंदियां ने जिहड़ियां मैं कल तुहानूं नैक्सट लैक्चर दे विच दस्सूंगी, ठीक है। देयर इज़ अ क्लास ऑफ सिस्टम नोन कलैक्टिवली एज कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम इनफॉर्मेशन, ठीक है। ये भी एक टाइप है सिस्टम की जिन्होंने कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम बोलते हैं। एज देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम सच एज हाईवे सिस्टम, रेलवे सिस्टम एंड एयरलाइन सिस्टम। जिमें आप गल करते हैं बेटा ट्रांसपोर्ट सिस्टम की गल करते हैं जिहदे हाईवे हो गया, ठीक है, मेन सड़क की गल करते हैं, रेलवे सिस्टम हो गया, एयरलाइन सिस्टम हो गया, सारे सिस्टम ही ने बेटा। सिमिलरली कंप्यूटर बेस्ड इनफॉर्मेशन सिस्टम इज़ आल्सो मैनी टाइप्स, बहुत सारे टाइप्स है। जिमें पहला आ गया बेटा ट्रांजैक्शन प्रोसैसिंग सिस्टम, मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ऑफलाइन ऑटोमेशन सिस्टम, ठीक है जी। जिहड़ा अपने को बेटा टॉप मैनेजमेंट की गल की जाती है वो आप जिहड़ा किहड़ा सिस्टम यूज़ करता टॉप मैनेजमेंट नूं DSS, जिन्होंने डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यूज़ करते हैं। मिडल लैवल की मैनेजमेंट किहड़ा यूज़ करते हैं MI, जिन्होंने आप मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा यूज़ आउट करते हैं, ठीक है जी। नैक्सट है फर्स्ट लाइन सिस्टम है जिहड़ा अपने को TPC है, ट्रांजैक्शन प्रोसैसिंग सिस्टम। तो जिहड़ा क्लैरिकल अपने को पर्सनल आ गया, ठीक है, वो की आ गया OSA, जिन्होंने ऑफिस ऑटोमाइजेशन सिस्टम के नाम नाल जानते हैं, ठीक है। फर्स्ट आप ट्रांजैक्शन प्रोसैसिंग सिस्टम बारे रीड करांगे। ट्रांजैक्शन प्रोसैसिंग सिस्टम द मोस्ट फंडामेंटल कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशन। प्रीटेन होंदा बेटा इंपॉर्टेंट टू प्रोसैसिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस या ट्रांजैक्शन को प्रोसैस करने के लिए, ठीक है, भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ट्रांजैक्शन प्रोसैस सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम दैट स्टोर, मेनटेन, कैप्चर, क्लासीफाई, अपडेट एंड रिट्रीव होंदा बेटा एक्सैस करना ट्रांजैक्शन डाटा फॉर रिकॉर्ड कीपिंग एंड फॉर इनपुट टू अदर टाइप ऑफ द CBIS। मतलब ये बेटा यही गल कही गई है इन्होंने भी जिहदा काम की है भी ट्रांजैक्शन करता डाटे को कैप्चर करता, उन्होंने डिवाइड करता, उन्होंने अपडेट करता, एक्सैस करता ट्रांजैक्शन को, रिकॉर्ड रखा गया जोड़ा, ठीक है, या इनपुट दिंदा दूसरे, ठीक है जी। द ट्रांजैक्शन प्रोसैसिंग सिस्टम एम्स एट इंप्रूविंग द रूटीन बिजनेस एक्टिविटी ऑन विच ऑल ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड। ये सारिया मतलब कि एम जो ट्रांजैक्शन प्रोसैसिंग सिस्टम का मेन काम की है बिजनेस दी जो भी डेली वाली एक्टिविटीज़ उन्होंने इंप्रूव करना, ठीक है। ट्रांजैक्शन इज़ एन एनी इवेंट और एक्टिविटी दैट अफैक्ट द होल ऑर्गेनाइजेशन। की है जी ट्रांजैक्शन है वो कोई भी इवेंट है या एक्टिविटी है जिसका प्रभाव पैंदा सारी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। प्लेसिंग ऑर्डर, बिलिंग करनी है, कस्टमर हो गया, इंप्लॉय हायर करने, डिपॉजिटिंग करना, चैक वगैरह सारे काम की एक ट्रांजैक्शन है भी कोई भी जो ऑनलाइन वर्किंग की जाए, ठीक है जी। टॉप लैवल के थ्रू ही सैटिंग की जाती है। नैक्सट बेटा तुहाडे कोले आ गया जिमें बेटा इन्होंने दसिया TPC यूज़ द प्रोड्यूस द डाटा दिता, उन्होंने प्रोसैस किया, डाटे की फॉर्म च आ गया। TPC इज़ आल्सो टर्म्ड एज अ डाटा प्रोसैसिंग सिस्टम विद द डोमेन एट द लोएस्ट लैवल इन द मैनेजमेंट हायरार्चिकल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि ये शुरू कितों होंदा बेटा लोअर लैवल तो होंदा। ट्रांजैक्शन इन TPC कैन बोथ इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल इन नेचर, ये दोनों हो सकते हैं। ट्रांजैक्शन अंदरूनी तौर पर भी कर सकते हैं, बाहरी तौर पर भी। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन आर ट्रांजैक्शन जनरेटेड बाय द कस्टमर और सप्लायर, जोड़े सप्लाई करते हैं जो कस्टमर वो होंदियां ने। वी आर ट्रांजैक्शन जनरेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन, जोड़े प्रबंध के अंदर होंदियां ने ट्रांजैक्शन किए जाते हैं वो की होंदियां ने, इन्होंने आप एक्सटर्नल बोलते हैं, ठीक है जी। इस तो बाद बेटा आ गया अपने को मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम, जिन्हें MIS पढ़ते हैं, तो सारी बुक ही पढ़ाई है मैं मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम की। पहला डाटा प्रोसैसिंग है कंप्यूटर हैज़ बीन एक्सट्रीमली इफैक्टिव बिकॉज ऑफ सैवरल रीजन। मतलब जो डाटा प्रोसैसिंग है भी कंप्यूटर के द्वारा डाटे उपर प्रोसैस किया जिसका प्रभाव आ ज़्यादा करके पैंदा गा, ठीक है। कुछ रीजन होंगे ने। द मेन रीजन बीइंग दैट द हग अमाउंट ऑफ डाटा रिलेटिंग टू अकाउंट एंड अदर ट्रांजैक्शन कैन बी प्रोसैसड इक्विपली। मीनिंग की है, मेन रीजन की है भी हग मीनिंग बहुत आप कह सकते हैं मैनी अमाउंट ऑफ डाटा रिलेटिंग टू अकाउंट एंड अदर ट्रांजैक्शन कैन बी प्रोसैसड भी क्विकली तेजी नाल मतलब उपर ट्रांजैक्शन की जाती है। अर्लीयर मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन वार कंसरनड विद रिकॉर्ड कीपिंग, जी बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन का रिकॉर्ड रखना, ठीक है, तो ऑटोमेशन ऑफ द रूटीन क्लासिकल प्रोसैस है जी इन्हों चलती रहती है। वैसे आप इनफॉर्मेशन सिस्टम बारे ज़्यादा पढ़ना, जिमें अपने को सैकेंड पैरे के दसिया है बेटा MIS इज डिफाइंड एज ए इनफॉर्मेशन सिस्टम दैट प्रोसैस डाटा एंड कन्वर्ट द प्रोसैस डाटा इनटू द यूजफुल इनफॉर्मेशन। यदा काम की है बेटा डाटे को लैंदा उन्होंने प्रोसैस करता, कन्वर्ट करके
ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਡਾਟਾ ਉਹਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੇਬਲ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਡਾਟਾਬੇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। MIS ਯੂਜ਼ ਦਾ TPC ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਟੂ ਇਨਪੁੱਟ ਦਾ ਡਾਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ TPC ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। that is used in operations such as management control and managerial problem solving, ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ MIS ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਟਾਈਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹਾਇਰਾਰਕੀਕਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ MIS ਇੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਰੈਫਰ ਟੂ ਗਿਵਿੰਗ ਆ ਡਾਟਾ ਐਜ਼ ਅ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਗਿਵਿੰਗ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਡਾਟਾ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਟੂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਵਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ ਐਂਡ ਟੂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਕਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਲੈਵਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਬਾਏ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਵਲ ਸਿਸਟਮ। ਵੀ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੌਰੀਜੈਂਟਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਫਰ ਟੂ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਦਨ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਮੇ ਪਾਸ ਥਰੂ ਦਾ ਸੈਵਰਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ, ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆਲ ਥੀਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਇਨ ਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਾਸ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਫਰ ਟੂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਆਫ ਐਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਮੇ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਲਾਸ ਆਫ ਸੇਲਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਟੂ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸੇਲ ਕਰਨਾ, ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਤੇ ਵੇਚਣੀ। ਮੇ ਬੀ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਲਾਸ ਆਫ ਸੇਲਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਆਫ ਸੇਲਸ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸ ਪਲਾਨਿੰਗ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਪਾਊਚਿੰਗ ਦਾ ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਊਚ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਰੋ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇਣਾ। ਰੋ ਵਾਈਜ਼ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਮੂਵ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹਨੂੰ DSS ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੈਟ ਆਫਰ ਦਾ ਕਾइंड ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਮੇ ਨਾਟ ਬੀ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਬਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾइंड ਆਫ ਦੈਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੇ ਨੀਡ ਓਨਲੀ ਵਨਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਡੂ ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਟੂ ਵਾਈਡ ਰੇਂਜ ਆਫ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕੁਐਸਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਆਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਰ ਨਾਟ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਰਿੰਗ ਨੇਚਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਵੀ ਨਵੇਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਅਸਿਸਟ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੂ ਮਸਟ ਮੇਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦੈਟ ਆਰ ਨਾਟ ਹਾਈਲੀ ਸਟਰਕਚਰਡ ਆਫਟਨ ਕਾਲਡ ਅਨਸਟਰਕਚਰ ਔਰ ਸੈਮੀ ਸਟਰਕਚਰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਨਸਟਰਕਚਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਸੈਮੀ ਸਟਰਕਚਰ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਿਡਲ, ਮਤਲਬ ਬਿਟਵੀਨ ਵਾਲੇ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਅਸਿਸਟ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਇਨ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ, ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦਿੰਦਾ। DSS ਯੂਜ਼ਡ ਫਾਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, DSS ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤੇ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਦਾ।
Such DSS system are generally executed with the help of the terminal based interactive dialogues with user and by the incorporating a variety of decision model। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब कि ਆਪਣਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ DSS ਆ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਕਾਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਮੀਨਲ ਬੇਸਡ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਡਾਇਲੌਗਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮੀਨਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਏ ਇੰਟਰਕੋਪਰੇਟ ਅ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਡਿਸੀਜਨ ਮਾਡਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਮਤਲਬ ਸਹਾਇਕ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਿਸੀਜਨ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਆ ਗਿਆ DSS ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆ ਗਿਆ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਹੈ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਫਾਈਲਸ ਜੋ ਵੀ ਡਾਟਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਲੈਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਡਲ ਬੇਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਦਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ ਮਾਡਲ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਡਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਡਲ ਬੇਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਡਾਇਲੋਗ ਫੈਕਲਟੀ ਫਾਰ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗਾ ਵਧੀਆ ਡਾਇਲੋਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਵੀ ਫਾਰ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਲਈ। ਇਨਕਲੂਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੈਟ ਹੈਲਪ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਟੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ DSS ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਰਮੀਨਲ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਮੇਨ ਫਰੇਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟਰਮੀਨਲ ਕਨੈਕਟਡ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਐਜ਼ ਅ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ DS ਮਾਈਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ DS ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ DS ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮਾਡਲ ਬੇਸ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਡਾਇਲੋਗ ਫੈਕਲਟੀ ਫਾਰ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਰ ਆ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ DSS ਤੇ MIS ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ ਸੈਮੀ ਸਟਰਕਚਰ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਅਨਸਟਰਕਚਰਡ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਕਚਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ MIS ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ DSS ਦਾ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਸੀਜਨ ਔਰ ਕਲਾਸਿਸ ਆਫ ਡਿਸੀਜਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। DSS ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਟਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਹੈਲਪ ਇਨ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਡਾਟਾ ਐਂਡ ਸੀਜ਼ਰਸ ਫਾਰ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪਿੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਟਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ। DSS ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਕਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਆਪਣੇ ਜਲਦੀ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਜਿਹੜੀ MIS ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਫਿਸ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆਫਿਸ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਨਿਊਸਟ ਐਂਡ ਦਾ ਮੋਸਟ ਰੈਪਿਡਲੀ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਇਹ ਨਿਊਸਟ ਵੀ ਨਵਾਂ ਵੀ ਆ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ। they are ਕਹਿੰਦੇ being developed with the hope and expectation that will increase the efficiency and productivity of the office worker ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਪ ਆਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਉਤਪਾਦਨਤਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਫਿਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ। ਟਾਈਪਿਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਵੱਧ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੇਜਰ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਫਿਸ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪਰਫਾਰਮਡ ਬਾਏ ਦਾ ਕਲੈਰੀਕਲ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਕ ਕਲਰਕ ਸੈਕਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਟਾਈਪਿਸਟ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਕਲੈਰੀਕਲ ਵਰਕ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪਰਫਾਰਮਡ ਬਾਏ ਦਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਲਾਈਕ ਮੈਨੇਜਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕਸਟ ਹੋ ਗਏ ਰਿਸਰਚਰ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਡਮਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਕਾਹਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਫਿਸ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਟੈਕਸਟ ਵਗੈਰਾ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਫਿਲਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰਿੰਗ ਇਨਕਮਿੰਗ ਐਂਡ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਮੇਲਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੇਲ ਵਗੈਰਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਈਮੇਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਸਪੋਰਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ
इज़ अ डिफाइंड एज एक्सटेंशन ऑफ MIS। MIS की एक्सटेंशन है बेटा विच इज़ स्पैशल काइंड ऑफ DS, स्पैशल काइंड है। कहते ESS इज़ स्पैशली मॉडिफाइड टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसैस फॉर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि चीफ एग्जीक्यूटिव ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੈਸਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜੀਕਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ESS ਕੀ ਹੈ ਕੰਪਰੈਸਿਵ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪਰੈਸਿਵ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ सिस्टम है दैट इज़ मोर स्पैसीफिक एंड परसनल ओरिएंटेड इंकलूडिंग वेरी टाइप ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये बहुत सारे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को इंकलूड किया जाता है। ठीक है। बिजनेस एक्सपर्ट सिस्टम केड़ा बेटा बिजनेस एक्सपर्ट सिस्टम इज़ डिफाइंड एज वन ऑफ द मेन टाइप ऑफ नॉलेज बेस्ड इन ये नॉलेज से डिपेंड करता है बेटा। ठीक है जी। द यूजर यूजेस इट्स नॉलेज अबाउट द स्पैसीफिक कंपलैक्स एप्लीकेशन एरिया टू एक्ट एज एक्सपर्ट। मतलब आप कोई तजर्बेकार बंदे की वरतों करते हैं मतलब तजर्बे के अकॉर्डिंग वर्किंग की जाती है। नॉलेज बेस्ड इनफॉर्मेशन सिस्टम एड द नॉलेज बेस टू द मेन कंपोनेंट फाउंड इन अदर इनफॉर्मेशन सिस्टम। दूसरों के जी लभ्य वो रिलेटेड जी इनफॉर्मेशन उन्होंने दी जाती है। ठीक है जी। एक्सपर्ट का मीनिंग होंगे भी उन्होंने ज़्यादा नॉलेज हो नॉलेज के अकॉर्डिंग वो वर्क है जोड़ा करता है। ठीक है। अगे बेटा अपने को मेन कंपोनेंट आ जाता एक्सपर्ट सिस्टम के नॉलेज बेस इंटरफेरेंस इंजन अगे अगे यूजर इंटरफेस जोड़ा भी नॉलेज बेस आ कंटेन फैक्ट अबाउट अ स्पैसीफिक एक्सपर्ट एरिया एंड ह्यूरिस्टिक होंगे पुत रूल ऑफ द थंब अंगूठे के अकॉर्डिंग किसी के मतलब रूल मैथड के अकॉर्डिंग काम करना। डिस्क्राइब द रीजनिंग प्रोसीजर ऑन द सबजैक्ट ऑफ एक्सपर्ट भी आप रीजन देना वो भी कि प्रोसीजर आप यूज़ करना इतनी कि बेस्ट रहूगा। इनफेरेंस इंजन कंटेन द लॉजिक और द मैथड ऑफ रीचिंग इनफेरेंस फ्रॉम द स्टोर डाटा एंड रूल मतलब रूल जो डाटा दिता गया रूल के अकॉर्डिंग वो उपर वर्क करता। यूजर इंटरफेस एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन एक्सपर्ट सिस्टम एंड यूजर भी दोनों के बिटवीन एक एक्ट के अकॉर्डिंग है जो काम उन्होंने किया जाए। ये वाला सिस्टम है विचों जो करवाता ज़्यादा करने की लोड़ नहीं कि थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन इन्हों की सारे की कर ली। ठीक है। जो कुछ प्रॉब्लम लगी तो बेटा पूछो।